الخير عليكم، مرحبا بكم في حصتكم اليوميه اللي تجيكم من 6:30 ل 7:30 واللي نحكيو فيها على حاجات يهمونا دي فوا ما يهمو حتى واحد، مي هذه دوكا حصتكم ما باليش الا مفضله ولا لا مي بون الي لا رونديفو اي وي انكور بور ان طون اون سي با شحال اون اتون توجور. هاي في السومير تاع اليوم راح نجيبوا لكم، شوفوا معنا هوب في السومير فوالا نروحوا نضربوا دوره من جهه لي زوطو ايكول مع محي الدين مدبر، وكنطيحوا لنا شويه في الصون باسكو راه طالع بزاف، ماذا بكم خاوتنا في لاريجي. وي محي الدين مدبر دونك اللي راح يشوفنا مع لي زوطو ايكول ان ميتي مونيتور تاع اوتو ايكول. اي وي لانتوما سا فوز انتيريس دو فير سو ميتي لا، شوفوا لي زيتاب كيفاش وعلاش كيس كيل فو افوار بور بوفوار فير سو ميتي. سا سرا مع محي الدين دون سيت ايميسيون. نزيدو ثاني نحكيو على دو زيفينمون. الاول يخص بيان سور العمل التوظيف، الصالون الوطني للتوظيف اللي راح يكون من 12 حتى ل 13 ماي دونك سور دو جور، واللي يكون في رياض الفتح هاد اليومين هذوما. نحكيو كيفاش الطبعه التاسعه ديالو كومون سا سباس وعلاش كذا، ونحكيو على حاجه واحده اخرى اللي داخله مع التوظيف مي دون كاد لا فورماسيون. دوزيام ايفينمون تبعتونا في لاريجي فوالا. وشنو هذا اللي راكم تشوفوا فيه؟ اي با هذه سي اون دي باج دو غارد تاع ان سيت انترنت نوفيلمون لونسي، اون بلاتفورم انترنت اللي تسمح لكم باش تريفيزيو الدروس تاعكم سيرتو الا رايحين تجوزوا الباك. هذا سواء الا عندكم بروغرام تاع ليكول الجيريان ولا بروغرام تاع ليكول فرونسيز. اي وي بلوس دي ديتاي مع لي زانفيتي تاعنا اللي محاضرين هنا في البلاطو. جوست مور جينجل. مرحبا بكم مرة واحدة أخرى، ومرحبا بضيوفنا اللي راهم حاضرين معنا هنا قاعدين معنا جوست أكوتي دو موا. معنا تو دابور مصطفى وعلوش ماناجور دو لاجونس كونساي اون كوميونيكاسيون 3 سي، وانتم اللي راكم تنظموا الطبعة التاسعة لصالون التوظيف من 12 ل 13 ماي في ديوان رياض الفتح. ما نقدرش نشفع على ليطاج باسكو عندهم 108 104 102 فهمتش كيفاش 108 واش معناتها لتحتها وين ليسبلاناد؟ ماشي لتحتها سي 104 والله ما شفيت انا اليوم. تحت سي 104 لو بروميير ايطاج وين كاين الدخله برينسيبال سي لو 108 داكور، وكاين لو 112 نوتر ايطاج اللي مع سي 117 مع لاسبلين داكور. سي 117 وعلاش بصح دايرين 104 117؟ انتوما كنتوا اورغانيز صافي 9 سنين من راكم دوروا فهمونا علاش يحسبوهم هكذايا. والله غير اوكين ايدي ما بالكش ما على بالك. دونك الطبعه التاسعه للصالون الوطني للتوظيف 9e édition, ça marche donc. Il a 9 سنين d'affilée. Ça marche, c'est-à-dire ça marche. ما قول لي انت. Ça marche que côté finance. انا نقول لك ça marche. 9 سنين تعاودوا فيها دونك ça marche. صح سي exactement, c'est la 9e édition. وان شاء الله on va نلحقوا 30 40 éditions. ان شاء الله ربي يدومها ان شاء الله. والمومون رانا نديروها في الجزائر في رياض الفتح. ان شاء الله on va essayer de régionaliser le salon هذايا نديوه l'Orient, l'Ouest, l'Est, pourquoi pas le Sud. ان شاء الله هذاك واش نتمناو. معك جوست à côté monsieur Kamal Haddad, bienvenue. C'est un plaisir de vous recevoir hein, puisqu'on a déjà eu la chance de se connaître. Absolument. Pour l'Algérie positive. وهاد الخطره تعاود جينا avec une nouvelle plateforme. tout neuf, tout récent, tout e-madrasa. Pour une fois, تاع الصح مش هذاك الاي تاع l'anglais. e-madrasa.com qui est un site de soutien scolaire pour les classes de terminale qui a été lancé tout récemment, sur lequel on peut réviser son baccalauréat au fait. Voilà, avec un principe très simple, c'est des questionnaires, réponses et même un jeu à la fin pour gagner des petits cadeaux. Alors effectivement, il y a tous les cours du programme de terminale, toutes les filières. Donc les cours, des exercices corrigés, des sujets de bac, des fiches de méthodologie et des quiz. Et sur les quiz, ceux qui se sont inscrits pourront participer à des challenges et les gagnants pourront avoir des cadeaux effectivement de type tablette, mobile, etc. Ah bah c'est bien, c'est super ça, parce que en fait, pour la révision du bac, allô, ça sonne, ça répond pas. Faut toujours attendre les 15 derniers jours. Ah, je n'ai rien révisé pour mon bac. C'est difficile. Ça t'est fait. Pourquoi? Plusieurs raisons. La première, c'est que
On a vu déjà qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements dans le système éducatif algérien avec les grèves qui ont paralysé les futurs bacheliers. Une opportunité aussi, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de soutien scolaire physique avec des niveaux plus ou moins fiables, plus ou moins de qualité. Et donc nous, on a voulu offrir déjà une solution avec notre temps, c'est-à-dire Internet, une solution fiable mais aussi de qualité avec des professeurs qu'on a recrutés en tant que consultants, qui ont produit du contenu, qui nous les ont vendus. Et ensuite d'autres professeurs qui ont validé ce contenu-là. Et ensuite des élèves qui nous ont donné leur avis. Est-ce que c'était trop détaillé, pas assez détaillé? Est-ce que finalement ça les intéressait? Et une fois qu'on a eu ça, on les a mis sur une plateforme qu'on a développée nous-mêmes. Pour l'instant, c'est que de l'écrit, mais avec un certain nombre d'interactivités, avec les corrigés en cliquant sur un bouton, avec les quiz. Et là, on est en train de commencer à enregistrer des vidéos pour encore une fois augmenter l'interactivité avec des vidéos interactives où on peut en fait commencer, par exemple, au bout d'une minute, on regarde le cours et au bout d'une minute, ça nous pose des questions. Pour m'assurer en fait que l'élève a bien compris ce que le professeur a dit pendant une minute. Que l'élève est en train de suivre aussi, il n'a pas lancé la vidéo. Absolument. Donc il y a ça, et ensuite bien sûr on a commencé avec le bac parce que c'est là où les élèves sont le plus stressés, les parents aussi. Ouais. Et on va continuer, Inch'Allah, avec septembre-octobre, le collège et le lycée. Inch'Allah, on l'espère bien. Je vous présente Mahidine Medbar, donc اليوم النحول ديالنا اللي راه حاضر معنا في البلاطو ما تنوش اللبسه تاعو راح يدير لي زوطو ايكول ما عنده حتى علاقه مع الحراش ولا مع العسل هذه الخطره هذه راح يدير لي زوطو ايكول هذه المره كيفاش جاتك تروح دير اوتو ايكول صاك بروبليم نهار اللي تجوز البيرمي سي تا ميتي وي فكرت سيتي ان بو نوستالجيك باسكو انا كي جوز بيرمي جوزتها بزاف صافا مع زاستاف 81 زاستافا سور انت ثاني قال لك لي ما تزوجش بيرمي زاستافا اورانج ما يقدرش ما كاش اورانج ولا عندك اورانج ولا بلو نوي ولا بلو نوي بلو بوليس بلو بي ام بي جي كان هادو الزوج هذوما في زاستافا لي دو كولور دونك سيتي هكذا Bon, donc نحول ماشي انت مونيتور دوتو سي لي ريور برك نورمالمون يزيدوا دونك شوفوا مع نبيل مقداد اللي عنده اوتو ايكول ومونيتور ثاني دوتو ايكول نشوفوا لو ميتيي دو مونيتور دوتو ايكول فوالا سا سخا دون كيلكوز انستون معاك محيدين مدبر ميرسي بوكو نعاودوا نرجعوا مره واحده اخرى مع ضيوفنا مصطفى وعلوش دونك 9 اديسيون تاع الصالون الوطني الطبعه التاسعه للصالون الوطني للتوظيف منين بدات الفكره هذه مع الاول صافي 9 سنين ديجا من دورين كيفاش بدات هذه الفكره هذه شكون اللي جا بها نوتر كوميسار دو صالون نورمالمون هو اللي يجي اليوم باسكو ايتي فريمون اوكوبي دونك قال لي روح وي باسكو راهو الصالون خلاص غير غدوه دونك هذه اليدي جات هو اللي دخلها للجزائر هو مع الاول كان يخدم افيك مين ايكول تاع كوميرس ils ont lancé un centre de carrière. Centre de carrière. C'est pas la même chose. Centre de carrière. Le centre de carrière, c'est les Américains à l'université de Michigan. De là que les Américains lui ont proposé, pourquoi vous ne faites pas ce genre de salon? C'est d'essayer de rapprocher les demandeurs d'emploi mais les entreprises. On a essayé la première édition, la deuxième édition, ça a marché. Donc depuis ce temps, on est toujours, chaque année, on organise une nouvelle édition. La question qui fâche, ça a marché, qui fâche? Qui fâche? Vous jugez sur quoi que ça a marché? Le nombre de postes d'emploi qui ont été décrochés par la suite? Oui, il y a beaucoup de... Les sponsors qui suivent d'édition en édition, qui fâche? Comment vous faites pour juger? On fait appel aux sponsors pour nous aider dans l'organisation de ce qui est normal. Ce qui est normal. Avec les sponsors, bien sûr, ils veulent offrir une image pour l'image de marque de leur entreprise. Les sponsors, ils peuvent sponsoriser des entreprises qui sponsorent ce genre d'événement. Ça marche, bien sûr que ça marche chaque année. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants, de diplômés qui se font recruter. Challenge comme en chiffres. العام اللي فات انا نقدر نمد لك دي كا هكذايا من لا سيال ils ont recruté
plus de 100 personnes. 100 personnes في الصالون تاعكم. Grâce au salon في الصالون تاعكم ils ont recruté. كاينين des entreprises 10 منا 5 منا 20 منا. Ou le recrutement. C'est vrai que les gens viennent déposer leur CV. Ils disent les CV تاعهم. Mais le recrutement c'est en longueur de l'année. C'est-à-dire les CV هذوك une fois qu'ils les récoltent, ils vont les traiter. بشويه بشويه ils vont faire appel, ils vont les convoquer. Le concept c'est le CV anonyme. حاب يقول يجي un jeune يحط le CV تاعو. S'il fait un bon entretien, s'il se fait démarquer par rapport aux autres demandeurs d'emploi, il aura une très grande chance d'être recruté. Je sais que depuis 2009 ou 2008, il y a des milliers de gens qui ont été recrutés via notre salon. Via votre salon. Voilà. Mais les chiffres exacts, avec les chiffres exacts, mais les entreprises, juste après le salon, on lance un questionnaire. Un questionnaire pour les entreprises. Le questionnaire, c'est un ensemble de questions à l'organisation. ندير لهم rubrique شحال de recrutés. كيسيون كيما هذيك تاع لا شومبر دوتيل كي ترقد كذا اسكو عجبك البتي ديجوني دار مطرح شباب. حنا لازم بور. bah oui parce que c'est un outil pour كيما يقولوا باش تعرف انت الصالون تاعك سي افيكاس ولا لا. نسقموا روحنا كي نلحقوا لا روبريك هذيك يقول لك حنايا on est en train de traiter les CV. On traite des CV. C'est vrai que sur le champ, on peut recruter 3 personnes, 4 personnes, 10 personnes. Mais Kima la CIAL, 6 mois, ils ont recruté plus de 100. Donc, c'est en parallèle, mais sur place. Donc, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas nous donner des chiffres exacts. Vous, الصالون تاعكم من الأول كنتوا حابين يكون هكذا une sorte de plateforme qui sert de dépôt pour une base de données pour les entreprises ou ça s'est fait au fil du temps ou Non, le concept, déjà l'organisateur est un centre d'accueil. Automatiquement, le demandeur d'emploi, il doit s'inscrire. On va lui donner un badge d'un visiteur. Quand il va s'inscrire, il dépose un CV. On m'a dit, il y a 30, 40 entreprises, il fait des entretiens. On a dit que la base on met dans nos entreprises. Parce qu'on a un bilan, combien de visiteurs, les CV, on les scanne, on met les entreprises par un CD ou là par là. Donc à l'époque, je suis un visiteur comme ça. شوف الباز دوني تاعكم دوك عندنا احنا نشوف شحال العام اللي فات شحال فيزيتور جاوكم؟ واحد 8000 هكذاك 8000 فيزيتور في يومين يومين سي با ترو كور. احنا on a essayé en 2010 on a fait 3 jours. 3 jours هكذاك 3 jours de salon. Il y avait beaucoup de visiteurs. هذاك العام on a شغل الحق هذاك العام on a atteint les 20 000 visiteurs. Les DRH, les responsables, on les a vus vraiment عياو في 3 jours هذاك. Donc toujours par un questionnaire par exemple sur 100%, on a 80% quand on a 2 jours. 2 jours de c'est largement suffisant. العجز. ماشي العجز. quand il y a ما باش une entreprise reçoit 300 400 personnes par jour ou 500 personnes, je crois ça use un peu. Ça use beaucoup. Ça use beaucoup, ouais. Ça use beaucoup. Voilà, c'est bon. Ça va, les entreprises se prêtent au jeu. Bien sûr, ouais. Les entreprises sont satisfaites. Il y a des entreprises qui participent maintenant n'ont pas besoin de 2 jours de publicité. S'il y a des entreprises qui disent c'est pour recruter des gens, des diplômés. واش ندوكا لو ديبلومي هذاك لازم يتبع كما يقولوا كما يقولوا كاينين كيش يقولوا دي كانفا يتبعهم. La rédaction d'un CV, comment il s'est présenté l'entretien. Avec la première impression, c'est elle qui compte. Donc, quand tu as dit que CV تاعك un kit ou un téléphone ولا تمدر شويه نقوم déjà le vis-à-vis, il y a un manque de respect. Donc déjà هذاك الاخر déjà تما يكلاسيك. يقول لك انت ما بريباريش روحك l'entretien. En parallèle, il y a des conférences. On organise des conférences et des ateliers. Donc les demandeurs d'emploi qui disent leurs CV sont mal faits, il y a des ateliers qui font les techniques d'entretien, les techniques d'embauche, le bilan des compétences,
c'est-à-dire كاينين des experts يوريو لهم كيفاش يوجد روحه pour un entretien d'embauche ولا comment rédiger un CV كما يقولوا attractif qui attire l'employeur, un potentiel employeur. Il y a aussi les organismes étatiques qui nous accompagnent, tels que l'ONSEG, tels que l'ACNAC, l'ANEM, l'ONGEM, هادو كاع يمشيو معنا. نعاودو نرجعوا لهم dans le détail dans quelques instants. Kamel Haddar, donc après il y a quelques temps le lancement de l'Algérie positive, hein, la petite tournée, le film documentaire de l'Algérie positive, on vous retrouve une nouvelle fois un nouveau projet qui a été lancé, qui est de la plateforme imadrasa.com. Alors, c'est un projet qui date depuis quand? Alors en fait, on a noué un partenariat avec le numéro 1 du soutien scolaire en France, qui s'appelle Maxicours. Et on a lancé en fait le programme français en décembre. Et ensuite, on a commencé à travailler avec des professeurs aussi en décembre, donc décembre, janvier, février, mars, avril, pour créer déjà les 9 matières qu'on a sur le site pour toutes les filières. Et donc là, on vient de lancer il y a 5 jours maintenant le programme algérien avec un partenaire qui est un opérateur télécom. Parce que la vraie difficulté en Algérie, c'est quoi? On pense que le produit, il est de qualité, donc il va se vendre. Parce qu'il y a un vrai besoin. Maintenant, la difficulté en Algérie, c'est que comment on fait pour payer? Il n'y a pas le paiement en ligne comme au Maroc ou en Tunisie. Au Maroc, il y a 9 millions de cartes Visa. Donc les Marocains ont l'habitude de payer en ligne et les Tunisiens aussi. Chez nous, ce n'est pas encore possible. Pourtant, il y a la carte interbancaire. Oui, mais pour des petites startups comme nous, c'est pas accessible apparemment. C'est uniquement pour les grandes entreprises. Et encore. Et encore. Passons ce sujet. En tout cas, c'est pas possible pour le moment. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est on a fait un partenariat avec un opérateur télécom qui lui, avec qui on a fait une offre 3G plus offre iMadrasa. Et donc vous pouvez payer à partir de votre mobile. Vous faites étoile 715 dièse. Et là, vous avez un menu, vous sélectionnez l'offre que vous voulez, 3 matières, 6 matières ou programme français. Et donc là, vous recevez, alors votre téléphone est crédité de 3G. Et vous recevez par SMS le code de iMadrasa. Et donc vous allez sur le site, vous vous inscrivez gratuitement. Quand vous vous inscrivez gratuitement, vous avez déjà le droit à quelques contenus gratuitement. Et ensuite, vous mettez votre code et là, vous avez accès soit aux 3 matières de manière illimitée pendant un mois, soit aux 6 matières de manière illimitée pendant un mois. Donc ça reste toujours limité à un mois. Ah oui, c'est un abonnement d'un mois. On va voir comment ça s'oriente. Et il est possible qu'on va faire des offres d'une semaine. Pour ceux qui commencent à réviser une semaine avant le bac. Oui, présent. Oui. C'était votre cas, vous, avant le bac? Non, élève studieux. Non, pas du tout. Non, mais il faut bosser toute l'année en fait, c'est ça le truc. Bah oui. Mais bon, l'idée, bon, comme vous le dites si bien, ça s'est fait en partenariat avec le premier opérateur de soutien scolaire en ligne en France. Mais est-ce que ici en Algérie, c'est quoi? C'est parce qu'il y avait un besoin, un manque? Oui, en fait, regardez, là par exemple, vous avez des grèves. Pendant un mois, les élèves, ils n'ont pas les cours. Donc là, il y a les cours, mais jusqu'au bout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez le bac là, qui va lieu le 7 juin. Il ne se porte pas sur le 3e trimestre pratiquement, parce que les élèves n'ont pas eu le temps d'aller jusqu'au 3e trimestre. Et donc nous, on propose l'exhaustivité du programme, ce qui correspond, il est complètement conforme au programme. Pourquoi? Parce qu'on a pris le cahier des charges et on l'a respecté scrupuleusement. Ensuite, il y a une autre chose, c'est que vous êtes à Ouargla, vous êtes à Tamanrasset ou vous êtes à Larouat, on a des familles de Larouat qui sont venues jusqu'à Alger pour acheter des codes d'accès, parce qu'ils nous disent, nous, les profs, ils ne sont pas tout le temps là. 2, on n'a pas de cours de soutien comme à Alger où il y a beaucoup de monde qui propose des cours de soutien. Donc on veut acheter des codes d'accès pour nos enfants. Donc ça aussi, ça réduit l'inégalité des chances partout en Algérie. L'Algérie, c'est pas que Alger, c'est pas que Oran, c'est pas que Constantine. Oui, encore heureux, vous faites bien de le rappeler. Mais vous êtes allié à un opérateur de téléphonie mobile. Est-ce que cet opérateur couvre en 3G? Puisqu'on sait que les opérateurs ne couvrent pas toute l'Algérie en 3G. Les 3 opérateurs déjà, même si on est abonné chez les 3, il y a des zones qui ne sont pas couvertes par la 3G. Alors c'est un complément. C'est vrai que nous, on a essayé de réfléchir comment on peut faire en sorte que le site iMadrasa soit accessible au plus grand nombre. Donc ça, c'est une façon de faire. La deuxième façon de faire, c'est de proposer le paiement par CCP. Donc là, c'est partout en Algérie. Donc vous proposez aussi une autre solution qui est le paiement par CCP. Et on a aussi quelques librairies qui sont partenaires.
Vous pouvez voir la liste sur notre site internet et là vous pouvez vous rendre chez nos partenaires et payer et recevoir votre code d'accès. Ah, il y a un gros problème dans tout ce qui est contenu scolaire, c'est au fait le programme en lui-même, qui doit avoir l'aval du ministère de l'Éducation. Généralement, ça prend du temps, c'est lourd, c'est lent. Des fois, il y a des profs qui font un programme qui ne dépend pas du ministère, mais qui gardent l'ancien programme. C'est tout un charabia. Vous avez fait comment pour trouver Nous, on a fait très simplement. On a fait 2 checks. C'est-à-dire le premier check, on a regardé sur le ministère de l'Éducation. Donc, on a regardé le programme, le nouveau, hein, enfin, celui qui existe depuis 2008. Et on a regardé tel chapitre, enfin, telle matière, telle unité, tel cours, etc., telle notion que l'élève doit avoir acquis. Et ensuite, avec les professeurs, on leur a dit, OK, est-ce que vous faites ça? Oui, est-ce que vous faites ça? Et ensuite, une fois qu'ils nous ont donné le contenu, on a vérifié. OK, unité 1, unité 2, unité 3, etc. Et il y a 2 équipes de professeurs. Donc, pour se planter, il faut le vouloir, quoi. Donc, il y a une équipe qui va faire le contenu et une autre qui va vérifier que le contenu... Parce qu'on peut très bien, ça peut être très juste, tout ce que la première équipe nous a donné, mais la deuxième équipe va dire oui, mais là, il a été trop rapide sur cette notion, alors que nous, on sait que les élèves, par exemple en français, la forme passive, elle n'est pas du tout acquise. Donc, on va revenir dessus, on va faire un rappel. Donc, c'est ça, c'est un complément aussi. Et ensuite, il y a les élèves. On a pris des élèves qui ont eu mention très bien donc, au bac, de Polytech et de l'ESI d'Alger. Et eux, ils nous ont dit voilà, bah ouais, là, c'est assez simple. Là c'est pas assez détaillé. Par exemple, en termes d'ergonomie, c'est pas bon, il faut revenir, faudrait faire des quiz sur ça. Donc on a fait des quiz sur un certain nombre de notions. Donc voilà, c'est vraiment 3 équipes qui travaillent dessus et on va continuer la production du contenu, ça va prendre du temps. Ça prend beaucoup et on est motivé, ça prend beaucoup de temps, c'est fastidieux. Et puis vous avez des concurrents déloyaux aussi avec les journaux qui publient les sujets du bac. On ne citera pas, il y a des journaux qui le font. Hein. Oui, mais un commence par H, finit par Ro, et l'autre commence par N et finit par Har. Mais on retrouve, oui, ça c'est les méthodes des années 70, quoi. Là, on est maintenant dans l'ère du numérique. On est sur Internet, c'est interactif. Vous allez sur le site, rien que la police utilisée pour l'arabe, elle donne envie de lire. Moi qui n'ai pas encore très bien à l'aise avec l'arabe, je peux vous dire que quand je vois les journaux, je me dis j'ai même pas envie de lire, quoi. C'est fastidieux. Là, ça donne envie, c'est un site, c'est moderne, vous l'avez vu, c'est interactif et ça va le devenir de plus en plus. Donc voilà, l'élève, je pense qu'il est sur Facebook, après il va sur le site, il révise. C'est pas comme s'il va ouvrir le journal et puis voir la qualité aussi. Hein, mais ce qui offre, en fait, le plus-value de votre offre, ça serait notamment d'avoir un correcteur particulier, entre guillemets. Ça serait ça le plus intéressant. Là, vous m'obligez à dire ce qui va se passer en septembre. Mais juste pour revenir à votre première question, les journaux que vous avez cités ou pseudo-cités, oui, ils proposent quelques sujets. Nous, une fois qu'on paye, et c'est vraiment pas cher par rapport à ce que les élèves aujourd'hui payent. C'est 1500 dinars par mois, c'est ça? Pour 3 matières et 2900 dinars pour 6 matières. Pour 6 matières. Il y a 9 matières en tout. Voilà. Parce qu'en fait, il y a des filières qui ont il y a gestion, droit, etc., alors que les scientifiques n'ont pas, matélème, etc. Mais ce que les parents payent pour les enfants aujourd'hui pour réviser le bac, c'est énorme. Oui. C'est-à-dire que ça peut monter jusqu'à 2, 3, 4 000 dinars par heure pour les maths, par exemple. Oui. Donc là, on parle de 3 matières pour tout le programme. Et il peut y accéder quand il veut, et de manière illimitée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour répondre à votre question, c'était quoi en fait, votre question? C'était l'avantage d'Internet, c'est d'avoir un correcteur particulier. Oui, alors, en fait, en septembre, je ne vais pas le dire, mais c'est pas grave, on va le dire quand même. En septembre, il y a une nouvelle fonctionnalité qui va être possible sur iMadrasa. Ça s'appelle SOS Ousted. SOS Ousted. SOS Ousted. Vous êtes un élève, vous êtes bloqué sur un exercice de maths, n'importe. Vous cliquez sur SOS Ousted et là, comme par hasard, il y a une fenêtre qui s'ouvre et vous avez accès à un prof, direct live. C'est-à-dire que vous pouvez lui parler en chat, soit en audio, soit en visio. Donc si vous avez une connexion bien, vous pouvez faire de la visio. Sinon, vous pouvez faire du chat ou de l'audio, ça passe très bien, on l'a testé. Et vous pouvez vous envoyer aussi des fichiers. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en live, je suis à n'importe où en Algérie. Il est 22h, je suis en train de réviser, je bloque. J'appuie sur le bouton, j'ai quelqu'un qui peut m'aider. Ah, s'il est en train de faire sa cuisine, ça va être difficile. Pauvre prof. La nouveauté, c'est que c'est pas que des profs. Vous voyez, dans le monde entier,
En fait, les gens qui font du soutien scolaire. C'est les étudiants. Bien sûr. C'est les étudiants. C'est les étudiants qui se font un peu d'argent de poche. Voilà. On est dans... Et nous, on va sélectionner les meilleurs des étudiants, notamment ceux qui ont eu des bacs avec mention très bien. Donc médecine, pharma, Polytech, Lési, etc. Avec qui on travaille déjà. Et donc, ce sont eux, en fait, qui vont rester chez eux, en la résidence universitaire. Ils vont être équipés de la 3G, c'est nous qui allons leur donner. Et ils seront rémunérés pour répondre aux questions des élèves. Ça va être génial, quoi. Alors, le gars, il a la 3G, il se connecte, il est sur... En plus, on le paye pour faire ça, quoi. C'est magnifique. Mais c'est génial. Et moi, je pense à tout, parce qu'on a... J'aurais dû exister avant, j'aurais suivi mon cursus normalement. Et donc, pas besoin d'aller travailler en dehors, on reste. Notamment, moi, je pense aux filles qui ne peuvent pas forcément partir travailler n'importe où, ou en tout cas prendre les transports, etc. Elles sont chez elles, elles sont en sécurité, et elles travaillent pour Imadrasa, elles aident des élèves, donc c'est tout le temps sur l'éducation. Donc c'est déjà, pour moi en tout cas, c'est quelque chose de sain. Et vous pouvez aider quelqu'un, un élève de Taman Rasset, de Adrar, de Leroy, de n'importe où en Algérie. C'est ça aussi qui est puissant. Ça permet vraiment de démocratiser l'éducation et la réussite pour tous. On l'espère bien, on espère que ça va réussir et que ça va aller dans ce sens-là. Et ce qu'on n'a pas dit. Juste un petit truc. L'année prochaine, dès le home, on va les inviter. Mais les étudiants. Ce qui est important, comme on ne vend pas des patates et des bananes, d'accord, ouais. On vend l'éducation, c'est pas n'importe quoi. Donc il faut bien sûr de la qualité, de la rigueur, etc. Mais aussi, on a conscience qu'il y a des Algériens, des Algériennes qui ne peuvent pas se payer même 1500 dinars, c'est trop cher. Donc en fait, là, la semaine prochaine, je vais aller à Adrar et à Tarit, enfin Adrar et Béchar plutôt. Et là, on va donner des accès gratuitement à des lycéens. Ça, c'est la première étape, parce que là, on a un mois vraiment pour se lancer, donc on n'a pas beaucoup de temps, mais je l'ai promis aux lycéens, donc je vais le faire. Et à partir de septembre, on va mieux s'organiser, notamment avec des associations locales, pour que ce soit elles qui distribuent en fait aux plus démunis, pas à ceux qui ont de l'argent, aux plus démunis, des accès gratuits. Et c'est ça l'Algérie sociale qu'on a voulu dans la guerre de libération. C'est ce partage-là, c'est-à-dire que ça aille vers les gens qui en ont réellement besoin, mais que tout le monde en profite en même temps. Donc ceux qui ont, au fait quelque part c'est la redistribution, ceux qui peuvent se payer le service, ils vont nous payer nous. Donc bien sûr qu'on va faire des bénéfices, en tout cas j'espère, mais après il y a une partie qu'on va redistribuer à ceux qui n'ont pas les moyens. Pour moi c'est ça le social, c'est pas je donne tout à tout le monde et puis du coup après la méritocratie, l'effort ne se ressent plus. Donc c'est ça pour moi l'objectif social. Et d'être une entreprise sociale et de responsabilité sociale, c'est ça pour moi. On l'espère bien, on espère que ça va réussir, que ça va marcher, que vous allez tenir le coup, parce que Dieu sait qu'une entreprise, ça ne vit pas comme ça. Ça ne vit pas comme ça. C'est pas évident. En tout cas, le Salon de l'Emploi pour la 10e édition vous invite à venir recruter. Avec plaisir. Il y a rien de bon, non là, on était au Salon d'étudiants Oran. Je reviens juste hier soir du Salon d'étudiants. Oui, qui se tient en ce moment même jusqu'à demain. Normalement, c'est le dernier jour, demain. Khotoa, le Salon de l'étudiant Khotoa, qui a débuté samedi dernier, rappelons-le encore. Dans Boda, du côté d'autres métiers. Mais Dieu, comme les auto-écoles, tu as fait non. Les auto-écoles, non. Non, mais Dieu, comme les auto-écoles. Tu as pas qui fait des choses les auto-écoles. لازم تكون بوليسي واقع. Gendarme, oui, c'est En tous les cas, Mahidine s'est posé la question. قال لي ودي كيفاش ميتي هذا منين وعلاش وكومون on fait pour y accéder وراح يجيب لنا le petit reportage. Donc Mahidine, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? N'est-ce pas? على نبيل مقداد ممرن تعليم سياقه دونك هضرنا على كلش هضرنا مام على النساء اللي يقولوا ما يعرفوش يسوقوا علاش اسكو لو بروبليم في النساء هضرنا على لو بيرمي ا بوين هضرنا على لو ميتي اون جينيرال وهضرنا ثاني على لي فيوتور كوندكتور هادشي كاع نشوفوه في هاد لي زيماج. Première question, est-ce que tu as un permis? heureusement. لازم يكون عندي دابور باش تمارس هذه المهنه لازم انت الاولى يكون عندك بيرمي. معلم في المدرسه ولا معلم في مدرسه تعليم السياقه تقدر تكومباريها نقولوا بالك 90%. كما هما عندهم دراري صغار لازم يبداوهم كما يقولوا من سنه اولى من التحضيري. حنا ثاني عندنا كي يدخلوا لازم تبدا هكذاك. اللي جان تاعنا راهم في وقت سريع باش تقبضوا تفهموا يحب لك وقت يحب لك ديجا كيفاش تعجنوا
باش يولي ياخذ لك الراي. راهم ساهلين في الوقت هذا اللي رانا فيه، ما راهم ساهلين. يحبوا السرعه اكثر من الفهامه. كي يجيك يعرف يسوق هو بور لوي، تسمى انا نسوق علاه تزيد تديني نقرا وتزيد تديني شغل ماذا بيا. هادوك اللي عندنا خدمه معاهم كاين اللي يطلب حتى ل 30 ساعه، كاين اللي يطلب 40 ساعه، كاين اللي يطلب 15 ساعه، وكاين اللي يجيك يعرف يسوق. يتسمى تنحي له بالك الديفوات برك، ديفوات تاع السوقان تاعهم تاع برا. يعني ما لازمش نخدموا بطريقه تاع وين راك تخدم وتعس في الوقت، هذه تولي ما توليش يعني خدم. السبب تاع الانسان اللي يخليهم ما يقدروش يسوقوا مليح هو الخوف. هو الخوف اللي فيهم. نهار اللي تتعلم تقدر تسوق خير ما نجان، ماشي في قضيه سوقان، في قضيه يعني هي تاخذ الحذر تاعها اكثر من الجان. احنا نتساهلوا بزاف في الهضره. يبيع البيرمي، هذا اللي يشري بيرمي لو كان تقبضوا تقول له وري لي وين نشري البيرمي، هو فاسون تبارلي تالمون بالك يجيبوا رابيدمون، يقول لك انا شريته. وكيف شريته؟ ما تجوزش؟ لا جوزت بس ومن بعد يبدا يتراجع. وين نشري بيرمي هذا؟ كاين لي بيرو طابا يبيعوه ولا بيرمي بوان. دايور رانا بديناه وحبسناه فيها صعوبات بارابور كما يقولوا لينا احنا. مازال احنا لهنا ما تقبلناش. نحاول يفهمني وما انترفونيتش عليه. عاقبت نفسي شهرين باش رحت جبتو نورمال. دي فوا تكون مشغول راك مبريسي. نحاول يبارمي وقلت الشح فيا يا راك مشغول خلصها. الكلمه اللي نكملوا بها ماذا بينا الشباب تاعنا يقدروا الخدمه تاعنا ويفهمونا. فوالا كان هذا نبيل مقداد مونيتور دوتو ايكول من بير خادم ماشي البيرمي نتاعها. نبيعو بيرمي كاين بيرو طابل بيع بيرمي. شريته انا في بيلكور. دونك كيما شفنا لو رول دو مونيتور في الدلاله. Donc le rôle d'un moniteur, de l'enseignant, sauf que le moniteur c'est des cours de code, de la route c'est-à-dire des cours, des séances collectives avec les candidats. Ou tani c'est des séances individuelles pour apprendre la conduite, comment stationner, comment conduire, comment démarrer en côte. Comment démarrer en compte surtout généralement نحرشوا بزاف فيها الكود كرينو كوندويت code créneau et conduite. Voilà, donc pour appliquer, c'est-à-dire واش قريت في le code de la route devant le moniteur وتزيد تتعلم tout comme l'enseignant Tani, il a un rôle d'éducateur, c'est de l'éducation, donc et sensibiliser le conducteur en l'incitant à la prudence, ou Tani le civisme, ou Tani les bons gestes et les bons réflexes. Qui m'a les accidents de la route في الجزائر. Donc moi je pense que tout le monde est responsable, même le moniteur, les parents aussi, اللي عندهم دور ثاني كبير، وثاني لو كوندكتور. و جو بونس ولي كونسيسيونير اوتو ثاني كيجيبوا لنا الطوموبيلات يمشيو 200 سي نورمال نديروا لي زاكسيدون. يجيبوا طوموبيلات بريدين 60 ما نديروا وخلاص. والطرقان تاعنا ثاني يسمى واش بهم؟ لاباس نو بيان الطرقان تاعنا ملاح السيكتور ديالي ماشي ملاح. لا ملاح الطرقان تاعنا هكذا تقول كي يجيك واحد ما يعرفش الطريق تقول حفره طروازيام دورا دروات كيفاش من بعد ما عندكش روبير سي سيتي با تخوي نيس با فو يافوار دي ترو كوم سا اون بو دير فوالا او تروازيام ترو برون دروات دوكا مام في لي زاري تاع لي بوس قال تروازيام ترو دوزيام ترو بيان سور دوضا اللي لتحت فوالا
c'est comme ça. Donc moi je pense ثاني في بروبليم تاع لي زالجيريان حنا كاع نهار اللي يولي الفييكول سما موان دو ترونسبور بالك نحيو شويه العقليه كيما نعرفوا العقليه راهي الدور كاع نعرفوها طوموبيل سي الزوخ الكدا الكدا جينيرالمون سي صا بالك نو 40% برك ولا 50% مي النص كاع عقليه تاع الزوخ تاع انا نقول باش ديغي بلوس نقولها باللي ولو كان ديفلوبيو لي ترونسبور ان كومان سي اون ديفلوبي لي ترونسبور ان كومان اون ايدري ا ريدوير لو نومبر داكسيدون نقصوا شويه من الحوادث المراه خاطر صح كاين هذه تاع لا فريم يا لاسبي فريم في لا فواتور وي موا جي لا فواتور je suis jeune et tout mais la grande majorité des Algériens ont des voitures عندهم طوموبيلات les Algériens parce qu'en fait on ne peut pas se déplacer sans voiture. Exactement. Notamment dans les grandes villes notamment une ville comme Alger par exemple ni train ni ما عندكش واش دير ما كاش كيفاش j'aimerais bien me déplacer en transport en commun mais le bus يا حليل تطلع في طرولي يا حليل transport en commun كاين غير باب الزوار و la banlieue est. Des stations de métro, tramway ou métro, c'est pas donc voilà, surtout في la périphérie كاين bon كيما انت راك صافا انت من جهه تاعك راك فلالين معاهم راني من هنا دونك فوالا دونك نبيل مقداد هضر على الفينومال تاع نساء جاب لي كان il était gentil مع لي فام قال لك ناس ملاح ناس ملاح شكون انا؟ وانا نحب نتعشى اليوم عندي 3 ايام ما تعشيتش دونك انا يسوقوا مليح نسى لا يسوقوا بيان قال بلي المراه باغ كونت كي تجوز لو بيرمي سما لي سيريو سما تجوز بيرمي كود لا روت كدا بارابور او جون سما يبغي غير يسوق يبغي غير لا فريم وبرك لو بروبليم تاع النساء سي الخوف قال لك سما يخافوا هذا ما كان سينو يعرفوا يسوقوا دونك بور سو كي سون انتريسي بار لو ميتي هذا مونيتور d'auto-école, il faut déposer un dossier au niveau du ministère des Transports. On bac, il une formation de 15 jours, 20 jours au niveau d'un centre de formation professionnelle. Donc, à la حسب الولاية اللي راك فيها والتما تقدر تفتح voilà. Il faut avoir au minimum une licence. قبل ما تفتح auto-école سما لازم لك expérience لازم تجوز على مونيتور ومن باك باش تقدر تفتح auto-école ديالك. Voilà. دونك راح تفتح اوتو ايكول انايا بروجي تاعك بالعسل الله غير بنت لك روحوا فيه العسل تحلو كي السكر خويا محيدين معليش تنجح ان شاء الله تنجح ميرسي بوكو محيدين يعطيك الصحه ميرسي بوكو نعاودوا نتلاقاو بك اون اوت فوا بوغ ان اوت ميتي نعاودوا نوليو ضيوفنا دونك نعاودوا نرجعوا مع الطبعه التاسعه لصالون التوظيف اللي راح تكون من 12 و 13 ماي الجاري في رياض الفتح بالجزائر العاصمه الوغ كاين صالون توظيف صالون الشغل صالون التشغيل صالون العمل صالون الفرص صالون سي كوا لا ديفيرونس دوكا بيناتكم نتوما صالون لونساج صالون الكناك صح كاع معمر غير بلي صالون ما على بالناش كيفاش نديروا بون كاين لو صالون لو سلام هذاك السلام هذاك تاع مينيستير دو ترافاي لومبلوا هذاك يجمع كاع لي ستركتور تاعو لونساج لاكناك Plus il invite les jeunes entrepreneurs. Dans le cadre de soit l'ONCEJ ou la CNAC. Un des systèmes de financement. Ou la LONGEM. وكاينين وحده هذا سي ان كوتي لوتر كوتي كيما حنا اون في دو لومبلاسمون حنا اون دغير دي زونتربريز اللي ريكروتيو الناس لي دوموندون دومبلوا اون باراليل كاينين واحد اخرين يديروا دي صالون هكذا علاش رحتوا ديروا ان صالون سور 2 جور ولو تحلوا شركات تاع البلاسمون كيما كاين شركات واحد اخرين تاع التوظيف هكذا كوم كوني لو بول امبلوا ان فرانس كوم جو سيتري با بون كاين هنا ان الجيري كاين سون كونو كاينين بزاف لي بورتاي دو ريكروتمون حنا نوتر بارتنير سي امبلوا بارتنير حنا اون فو با حنا نوتر ميتي دو باس سي كري دي ايفيرمون حنا لا بوات كومونيكاسيون تاعنا كري دي ايفيرمون و لي ايفيرمون اللي نكريوهم يفو كيل ي اون سيرتين اوتيليتي و l'entreprise تاعنا quand on lance un salon là il faut dire une petite étude derrière surtout l'utilité le salon de l'emploi quand il y a des gens qui viennent se font recruter c'est une satisfaction déjà là on est satisfait alors que en 2009 ou 2008 les gens se font recruter par via notre carrefour l'emploi En plus, bon, le métier تاعنا c'est pas les ressources humaines.
pour faire un portail de recrutement, لازم تكون spécialisé, c'est عندك une certaine notion ولا في les ressources humaines. صافي 9 سنين ملي راكو تدوروا في السيكتور هذا نورمالمون سي بون راكو رفدتوا بون شغل القانون ترفد نورمالمون اللي فرد نورمال فدنا صح فدنا مي بون on n'a pas pensé à ça. اي لا ديفيرونس بينكم بين بون لو سالير ماك ذكرتو باين شوف حنا شوف مي كاين صالونات واحد اخرين تاع التوظيف يكونوا في الرياض كاينين صالون التشغيل كاينين صالونات واحد اخرين حنا صالون العمل صالون التوظيف ليسونسيال هذيك لونتربريز هذيك دي تركوتي الناس الدبلومي هذيك يسو فون ريكوتي هذاك هو صح حنا دوك باغ اكزومبل الصالون تاعنا هذا العام يفون سو فير ريكوتي 500 الصالون تاع الاخر 500 الاخر سي بيان سي بون شوز سي كيما يقولوا سي دو بون غير كيما يقولوا سي اون كيك سورت سي اون كومبليمونتاريتي ça on se complète c'est dans ce sens دونك في الصالون هذا بيان سور كاين لي زونتربريز شحال من انتربريز راح تكون حاضره شحال من شركه تكون حاضره لي زيكسبوزون يورا واحد كاين 40 شركه حاضره كاين ولا 40 تما ميم لونساج والاخر محسوبين في 40 محسوبين في 40 داكور لي زونتربريز و لي زيك باسكو يا ميم دي زيكول دي زيكول كاين واحد 33 هكذاك 33 وتقترحوا ثانيك دي فورماسيون دي اتوليي في الصالون هذا وي اون مارج دو صالون يا دي كونفيرونس il y a des conférences et des ateliers. Les conférences هذو يهضروا على l'entrepreneuriat, يهضروا على tout ce qui est la relation c'est l'emploi. L'emploi. هذا العام كاين une conférence راح يديرها monsieur Nouiri, docteur Nouiri, la création d'emplois par le recyclage des déchets. C'est nouveau. حنا وين نروحوش نصيبوا دي ديشي سي نوفو صافي 10 سنين من لي سيكتور هذا عم يهضروا عليه باللي سي ان سيكتور نوفو ويفتح لي زومبلوا هكذا بون نستناو وقتاش يكونكريتيزي كاين شركات لونساو يا دي ستارت اب كي سون لونسي دون le domaine du verre. C'est pas encore. C'est des start-up. C'est pas de grosses boîtes, c'est des start-up. C'est les idées qui sont géniales derrière ces start-up-là. On espère bien sûr qu'elles vont marcher. Justement, qu'il y a un lancé, peut-être qu'ils ont la nomenclature à dire. T'as tout ce qui est recyclage. شركة تاع نيطواياج. Le recyclage c'est toute une filiale تسمى recyclage ماشي هذيك تاع ترفد تحط. C'est toute une mécanique qui doit être mise en place au fait. Justement, le demandeur d'emploi هذاك كاينين un demandeur d'emploi بالك عنده un profil d'un entrepreneur. Surtout un universitaire. يروح يدوموندي emploi مي بصح عباك تيلمون قرا نورمالمون يكون بري ا اتر ان انتربرونور راك على بالك بلي صح في لابراتيك ماشي في لا تيوري لا براتيك سا با فينير لا براتيك صح في لابراتيك حنا دوك حنا نشوفوا لونساج جو سي با ما عنديش لي ستاتيستيك مي جو سي كو plus de 50% c'est pas des universitaires qui font l'ensage les projets تاعهم mais كان زعما هادو لي étudiants هادو plutôt les demandeurs d'emploi هادو les diplômés universitaires s'ils se penchent, je pense qu'ils vont réussir. Inch'Allah. Je pense. Donc, conférence, ça va être une conférence sur le recyclage. Le recyclage, les métiers du recyclage, les potentialités. Il y a un programme algéro-américain sur l'employabilité et l'entrepreneuriat. Il y a un atelier simulation d'entretien d'embauche. Il y a un speed coaching. Il y a les rôles et missions des organismes étatiques. l'ensage, l'engin, la CNAC. D'accord, je voulais deux questions par rapport à ça. Les conférences où l'accès est gratuit, ouvert à tout le monde. Gratuit. Dans l'accueil, on donne un flyer, fait le programme des conférences. D'accord. Ou qu'il y a des gens qui vont les orienter vers les conférences. Ou les ateliers. Donc l'atelier juste un jour ou c'est sur les 2 jours. Comment ça se passe? Qui met l'atelier qui fait le CV dialogue, l'atelier qui fait l'entretien d'embauche. Chouf, l'emploi partenaire il est sur place. Il est sur place. Il a un espace. Il peut donner des conseils. Il s'occupe de faire la mais tout ce qui est atelier, c'est le 2e jour. Deuxième jour, deuxième jour, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont venir d'autres wilayas. Donc on a profité. Parce que le premier jour, c'est l'inauguration, ça déborde. Mais le 2e jour, on est dans le vif du sujet. Il y a beaucoup d'étudiants qui vont venir d'autres wilayas. Donc c'est une occasion pour eux pour assister aux conférences ou
يشاركوا في لي زاتولي هذا. ان شاء الله ان شاء الله. عندي كيسيون واحده. تفضل. Est-ce que vous sélectionnez les entreprises ou c'est-à-dire المؤسسات ولا يعني وين كاين الخدمه؟ Est-ce que vous les sélectionnez par rapport à l'expérience exigée, les nouveaux diplômés ou là ça se passe juste comme ça? كيما نعرفوا دوكا ان جون ديبلومي تسمى اوفيسيال ما عندهاش اكسبيريونس خارج من الجامعه ديريكت راح يخدم. اسكو تهضروا مع لي شيف دونتربريز ولا لومبلويور على هذا البروبليم؟ حنا وناسو في هذا البوان هذايا يقول لك حنايا كيما لاسيا اليوم برك جازو دون راديو قالك حنا هذا لو بروبليم تاع ليكسبيريونس هذا سو بوز با. دوك انت ان ايتيديون يجي يحط السي في تاعو يروح. Il faut décrocher des entretiens, des mini-entretiens. Bien sûr, donc tu dis un entretien de 5 minutes à 10 minutes, déjà le vis-à-vis qu'on a la bonne d'une idée, il va cocher ton CV. Le CV تاعك يكوشيه. Mais احنا تاعنا je sais pas. علاش دوك انا نولي شويه للور في l'université. انا جيت étudiant. كملت قرايه تاعي رحت واش الخدمه. فهمت؟ ما علموا لي كاش نري ديجا سي في. Je suis diplômé en 95. Il n'y avait rien. Normalement, chaque université, donc il commence ce qu'on appelle des centres de carrière. La création de centres, c'est très très important. Alors déjà, l'étudiant qui est خارج كما يقولوا العالم الشغل يكون ديجا بريفي على بالو كيفاش لازم على بالو يعطيك الصحه ماشي يروح يسير حنا يروح مسكين هكذا بون سي في كيشنا حنا زمان ما كانش الانترنت 95 سيتي باش تطلع في شيء. نورمالمون في 95 خرجت من لافاك داروا لك الكاسك بعثوك للجبل ديريكت سيرفيس طلع نورمالمون عرفت لهم عرف لكم والله بارح. دوك على ليبوك 95 ديجا سي فري سي في باش تكتب السي في تاعك كانت حاجه نروح باش ندير ان اونتروتيان على باش نقول كاع اسكو نهضر على لو بيلون دي كومبيتونس عندي دي كومبيتونس بصح ما نعرفش كيفاش نهضر مي دوكا الحمد لله سا كومونس باغ اكزومبل باب زوار كاين ان اوبسيرفاتوار لي زيتيديون كي يكونوا خارجين خلاص فان دو سيكل يونيفرسيتير فهذا كي لي برون ان شارج il peut les orienter. فهمت؟ قال لك يا باسكو علاش حنا علاش نسميوها كارفور لي زونتربريز كان كيما لوبسيرفاتوار هذا كيما دي زاسوسياسيون يجيو لتما كيما يقولوا يديروا دي ريلاسيون مع لي زونتربريز دونك باغ اكزومبل اون انتربريز اكس مام تما نا با تروفي سون كيما يقولوا واش كانت تحوس تربح لي كونتاكت مع لي زوبسيرفاتوار كي اون دي باز دو دوني يبعثوا لهم قال فوالا قال باغ اكزومبل ان انتربريز هي ملتي ناسيونال elle travaille avec باب زوار لوبسيرفاتوار تخدم مع اليتام تخدم مع لي زونيفرسيتي ميكانيك دونك ils vont faire un grand recrutement ان شاء الله فوالا دونك كيما قلت لك حنايا كي كنا في لونيفرسيتي اون نيتي با شغل ما على بالناش مي دوكا صافا نورمالمون شاك يونيفرسيتي عندها ان سونت دو كارير تاعها تسمى لو ديبلومي لو نوفو ديبلومي كي يجي رايح لعالم الشغل يكون واجد ان شاء الله ان شاء الله. Ça vous donne des idées Kamal Haddad, un site internet pour les carrières, pour la gestion de carrière non, par exemple. J'ai déjà beaucoup de travail comme ça. Chacun son métier. Si tout le monde fait bien son travail, tout ira bien. Inch'Allah, Inch'Allah. On rappelle encore une fois qu'il y a le salon de l'étudiant Khotoa qui se déroule à Oran, حتى الغدوة Inch'Allah. Les Houma, ils sont dans cette optique. Il y a les étudiants, quelles sont les démarches à prendre, comment écrire un CV, où il faut aller, les premiers pas dans le monde du travail. L'orientation est très importante. Déjà normalement كما يقولوا l'étude du profil normal لا غالب حنا في الجزائر كي beaucoup de retard normalement l'étude du profil هذا كيتندار normalement في البريمير بريمير سكوند كي يلحق لونيفرسيتي ديجا على بالنا هذاك واش راح يولي حنا مساكن يقرا جاب 17 دو موين ولا يقول واحد دير ميديسين لا دوزيام اي تروزيام يقول كي سي رون كونت بلي ني با في بور لا ميديسين يبدا غير يدور مع سي ان جيني بالك لا غاتي كلش بالمكتوب imadrasa.com اي هذاك اللي بالنقطه هكذا ومن بعد مدرسه madrasa.com imadrasa لا بلاتفورم اللي تقدروا ديروا فيها لي كور دو سوتيان تاعكم الا كنتوا راح نجوزوا الباك بيان سور elle est opérationnelle 1500 dinars par mois 3 cours 3 matières
2900, 6 matières. 6 matières. Et bientôt collège-lycée, dès septembre. À partir de septembre, collège-lycée. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus sur ce site internet? Ça va, ça a été facile de lancer comme ça Franchement, c'est le projet le plus difficile que j'ai lancé. Ah oui, quand même. Hein. C'était quoi la difficulté? Travailler avec des profs, trouver des bons profs, trouver des profs fiables. Puis après, il faut bien vérifier le contenu. La plateforme, c'est quand même nouveau, donc le web, c'était un peu compliqué. Et puis, il a fallu travailler vite, parce qu'on a commencé en janvier, quoi. Donc, moi, je tenais absolument à lancer pour ce bac-là, pour avoir un premier retour d'expérience. Et puis, il a fallu convaincre aussi les partenaires. Enfin, il y a cet opérateur télécom, il y a aussi d'autres partenaires qui vont rentrer à partir de septembre. Donc il y a beaucoup de travail. Énormément de travail, on l'imagine. Par rapport aux profs, il y a des profs de soutien scolaire, des profs qui ont fait carrément carrière dans les livres de soutien scolaire. Est-ce que vous avez fait appel à ces profs-là? Non, pas du tout. On a fait appel à des profs de notre réseau qui connaissaient. En fait, quand il y avait un prof qui venait, on lui demandait est-ce que vous ne connaissez pas un autre prof qui est fiable, à qui ça intéresse. Et en fait, la majorité, ils se sont vraiment pris au jeu. C'est-à-dire qu'ils se sont sentis comme si c'était leur entreprise, comme si c'était leur projet. Ils ont dit nous, on veut contribuer à l'innovation de notre secteur parce que ça fait le moins expérimenté, il a 20 ans d'expérience. Des professeurs avec qui on travaille. Donc vous voyez un peu de quelle génération dont je parle, mais ça veut dire aussi qu'ils sont très performants et ils ont toujours rêvé, ils m'ont toujours dit, on a toujours voulu rêver de faire ce projet-là, mais voilà, ils n'avaient pas forcément savaient pas trop comment faire. Et puis il y a 20 ans, il n'y avait pas Internet, etc. Oui, c'est ce qui est en soi un facilitateur hors du commun. Puis on a regardé, moi j'ai acheté tous les bouquins qui existent pour voir c'est quoi mes concurrents. Et bon, déjà, il n'y a pas l'exhaustivité du programme. C'est-à-dire qu'il y a quelques exercices, quelques cours. Et puis, c'est pas interactif. Et puis c'est très bien. Il faut de tout. Pour résumer tout ça, les filiales, je connais les filiales. Toutes les filières. Toutes les filières, plutôt. Voilà, toutes les filières. Scientifiques, maths, lettres philo, langue étrangère. Gestion et droit. Gestion pour il y en a 6 en fait. Voilà, bon, je sais plus maintenant. Voilà. Et il y a 9 matières. En fait, il y a toutes les matières sauf arabe et anglais. Ah là là, il n'y a pas l'arabe. Pourquoi? Mais il y a une raison. On s'est dit, soit on fait bien, soit on ne fait pas. Moi, je ne pouvais pas donner de garantie que l'arabe et l'anglais, on pouvait le faire de manière top. Pourquoi? L'arabe et l'anglais, parce qu'il faut produire des vidéos, il faut produire un peu plus de technologie pour que ce soit plus interactif, du son, etc. Et ça prend plus de temps. De mettre juste des cours comme ça de prof, pour moi, ça ne servait à rien. Donc j'ai dit, on ne le fait pas. On fait quelque chose de bien ou on ne fait pas? Ce n'est que reporté. Bien sûr. On ne le fait pas pour le moment. Absolument. C'est reporté probablement pour septembre. Absolument. Inch'Allah, on l'espère bien. imadrasa.com, تبعوا مع واحد من les opérateurs de téléphone. Seulement un seul opérateur de téléphone. Ça veut dire que si je suis sur un autre opérateur, je ne peux pas avoir, sauf si j'achète une puce de l'autre opérateur. Absolument. Ah oui, hein. C'est lequel? J'ai pas le droit de le dire. C'est celui qui a un nouveau logo. Après l'autre qui a un nouveau logo. Triangle comme ça, d'accord, ok. Le chiffre 7. Bon, bah ouais, on espère que l'année il y aura plus d'opérateurs. Non, je pense pas, parce que dans ce genre de partenariat, il faut être fidèle et loyal, il faut que lui il gagne et nous on gagne, et c'est comme ça que ça marche. Non, c'est pour l'intérêt du plus grand nombre, au fait, c'est tout. Bah oui, il a le plus de clients. Bah, paraît-il. Bon, bref, voilà, on va arrêter là. imadrasa.com, merci Kamel Haddad. Merci à vous. Merci beaucoup. imadrasa.com, bien sûr. تلقاوه ان بو بارتو على بوبليسيتي يدور بارتو ما تقدروش تعطيوه 1500 دينار للشهر ثلاث ماتيير فوالا 3 مادات 2900 دينار 6 مادات وحاجه واحده اخرى روحوا ضربوا طله في انترنت تلقاو كلش بلوس دانفورماسيون اي بيان سور ما تنساوش 12 و 13 ماي موعدكم في رياض الفتح مع صالون التوظيف طبعا 9 إلا كنتوا تحوسوا على خدمة ولا حابين تبدلوا خدمة ولا une formation ou une formation pour les étudiants. Voilà, pour l'évolution de la carrière, l'évolution de la vie. Merci beaucoup يعطيكم الصحة. كان معنا اليوم حضر مصطفى وعلوش l'organisateur تاع الصالون صالون التوظيف et bien sûr Kamel Haddad, on va dire fondateur du imadrasa.com. En espérant que ça devienne un royaume. Sur la toile. Merci encore. Je parle des problèmes. Merci encore. يعطيكم الصحة على دوت لاقاو 6:30. Ciao.